1 gram logam mulia. Coba. Dengan mahar 1 gram logam mulia. Ya, Dan itu halal pian. halal pian. Nikahkan kawinkan ulun Nikahkan kawinkan ulun dengan laki-laki yang bernama bernama Heldi Gustian bin Ahmad Fauzi dengan Heldi Gustian bin Ahmad Fauzi dengan mahar 1 gram logam mulia dibayar tunai. dengan mahar 1 gram logam mulia dibayar tunai. Abah terima dan laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan akad nikah, terlebih dahulu ulun minta izin untuk membacakan khutbah nikah. Nah, mudah-mudahan dengan kita bacakan khutbah nikah ini, pernikahannya mendapatkan ridha daripada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan nantinya menjadikan keberkahan dan menjadikan di dalam rumahnya tangganya sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina an na'tiya bi khutbatin nikah misla ma nahwahu wa ahluna wa aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abuna salihuna. Allahu yudkhil niyatana min niyatihim wa a'malana min a'malihim wa akhlaqana min akhlaqihim wa nastaradihu arwahahum at-tahirata az-zakiyata fi hadzal majlis asy-syarif wa 'inda hadzal 'abdil mubarak wa nuhdi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وسطوته المطيع سلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه وخلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرههم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته وقدرته وجعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا وأرشد به الأرحام وألزم به الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نصبا وسحرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره وكل قضاء قدر ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع الثنان ولا يفتقران إلا بقضاء وقدر وبكتاب من الله قد سبق. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاه وعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا
إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تناكحوا تقصروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ولله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وسائر الأولياء. Nah, ujar Sidin di sini artinya kalau kita toh sudah juga dibawa refreshing sudah, dibawa puasa sudah, dibawa baja jalan sudah, dibawa guring di dalam kamar harum hitung kasau aja, harum hitung kasau aja nih, pada tenang hidup. Jadi sunnah menikah. Ya kalau hendak kalau menikah, nah, jadi sunnah menikah. Mbak menikah tenang hidup. Mbak dibawa refreshing sudah, dibawa puasa sudah, dibawa sembahyang sudah, tetap dia gelisah jiwa nih. Nah, jadi sunnah menikah. Bahkan apabila kita khawatirkan berbuat yang tidak diinginkan, bahkan hukumnya wajib menikah. Nah itu tuh. Jadi ini bukan suruhan nang lawan nang sudah nang diisi ini lah. Itu minta izin na banyak. Ini nang balom lah, nang balom. Nah itu nang alih jejar. Nah itu aja toh lah sedikit tuh. Nah jadi karena ini adalah sunnah, artinya bahkan apabila kada kawal lagi menahan wajib jadinya. Jadi niat. Nah niat anak menikah lah, terutama lawan calon mempelai nih, yang kedua mempelai. Sama aja menang lain anak menikah, namanya niatnya gitu juga. Nah jadi niat di hati sengajaku menikah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah para Nabi. Nah apabila niat kita lurus, niat kita bagus, insya Allah di dalam rumah tangga itu jar orang doa itu biasanya cinta, yang sakinah, ya, mawaddah warahmah itu akan didapatkan apabila apabila niatnya baguslah. Jadi ini mulai saat ini tanam di hati itu, jangan karena bungasnya, jangan karena hartanya, jangan karena bengkengnya, kembalikan dulu niat. Aku menikah hanya karena mengharap ridha Allah Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Nah kita sama-samalah membaca Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah min tarkis salah wa min taqsiri fis salah. Astaghfirullah min tarkiz zakah wa min taqsiri fis zakah. Astaghfirullah min zulmil khalqi. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Min jami'il ma'asi. والذنوب كبيرها وصغيرها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Anak kawin beratan binatang. Kita sudah meminta ampun, kemudian kita bersyahadat. Malum ujar sidin di sini kan, kalau kita sehari-hari kita bisa meninggalkan sembahyang 5 waktu atau puasa, zakat, nah jadi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terutama kedua mempelai nih. Nah, itu aja sudah selesai. Ulun serahkan lagi lawan walinya. Abang Asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta redo lawan orang pian seberataan, minta waktunya ulun menikahkan, mengawinkan anak ulun dengan wali ulun sorak. Dan ulun minta saksi Ustadz Alfi Sikung. Ini lawan Pak Ustadz nih, siapa nih? Kemudian Umay di sini. Lah. Nah, mulai kah dicoba-coba kah dulu nih? Ini mentua ini amang masih lah, belum apa lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mati lah, mati dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum tubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina wa Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kita mulailah. Langsung kah? Ya, kita mulailah. Ya. Silah. Nah. Wahai Heldi Gustian bin Ahmad Fauzi, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya sendiri yang bernama Nur Asisa dengan mas kawin 1 gram logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nur Asisa binti Abdul Aziz dengan mas kawin 1 gram logam mulia dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallah.
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل هذا الأرض المباركة والقران سعيدا واجعل في قدومها الخير والبركة واليمن والسعادة الأبدية وبارك لهما واجمع شملهما وأدم ألفة بينهما وارزقهم الأرزاق الحسية والمعنوية كل ذلك مصحوبا باللطف والعفو والعافية التامة والصحة الكاملة والذرية الطيبة المباركة بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين dan كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت يوسف وزليها وكما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وكما جمعت بين الطين والماء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oh, mana dulu bro? Pingin ulang bro ya lo. Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah menyaksikan satu ikatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang sudah sah menikah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniai rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya diberikan keturunan saleh salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi tadi dikatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Di dalam hadis yang lain, falaysa minni. Orang yang tidak mau untuk nikah dengan alasan apapun, dia tidak mau untuk nikah. Misal, harusnya dia sudah nikah, harta ada, kemudian kemampuan ada, hasrat pun ada, tapi dia menahan daripada nikahnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, balaysa minna, maka mereka itu bukan golongan kami. Oleh karenanya, kalau sudah mapan, sudah ada hasratnya, sudah ada ongkosnya, ada bebiniannya, ada lelakiannya, bismillah. Orang tuanya jangan tapi mematok larang maharnya. Kasihan jujurannya, wah ini ketinggian jujuran. Minggu semalam ulun mendengar jujurannya 150 juta. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kayak apa kada jadi orang?
menangkan berduit tuh. Ya kan, kasihan. Jadi jar Nabi Muhammad SAW kalau sudah pas, sudah umurnya pas, sudah kemudian ada hasratnya, ada kemampuannya untuk kawin. Kenapa? Karena ini adalah satu ibadah. Mudah-mudahan nang jomblo, nang di luar. Nang jomblo lah. Lawan nang duda-duda. Atau nang sudah janda. Bu. Nang sudah janda, amun ada pasangannya, amun ada nang anak menaksir, bagus orangnya, kada papa kawin aja biar. Kawin aja biar. Kenapa? Karena itu adalah pengarangnya menyempurnakan ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin ulun sampaikan, cuma teringat sebuah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Julaibib. Julaibib ini orangnya, maaf, di dalam di dalam sirah nabawiyah itu dikatakan Julaibib ini adalah seorang yang hitam warna kulitnya, hirang, dan jelek orangnya. Menang kayak pengantin kita, ini ganteng bener ini, ganteng bener ini. Orangnya pendek, hirang, jelek lagi. Bayangkan biar. Miskin pulang. Biar lengkap penderitaan kayak Pak Nasib. Pendek orangnya, hitam orangnya, jelek orangnya, miskin lagi. Suatu ketika dia duduk di pinggiran jalan, ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dilihat sama Nabi Muhammad SAW, loh kok murung, loh kok sedih. Kenapa Julaibib ini sedih? Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, wahai Julaibib, ada apa kamu wahai Julaibib? Ranai aja. Julaibib, ada apa kamu wahai Julaibib? Ranai aja. Nah, aja Nabi ini kotak kuning umurnya nih dulu nih. Umur ikam berapa Julaibib? Umur ulun ya Rasulullah 30. Oh, jadi Nabi sadang nih sudah nih. Sadang di saung sudah nih. Tahu lepian di saung. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Julaibib, ikam hendak kawin kah? Apa jawab Julaibib? Inggih ya Rasulullah. Oh, nang ini pang sekalinya maulah murung. Terus kenapa ikam murung wahai Julaibib? Ya Rasulullah, kata Julaibib, kira-kira ulun nang keadaan nang kayak ini nah. Ulun nih pendek, kemudian jelek, kemudian hitam, miskin lagi. Kira-kira siapa nah hakon ya Rasulullah? Ayo biar. Takut nih pengantin bibinian nih kira-kira. Mau kada ikam? Andai kada laki kami nak hirang, jelek, kada berduit tak pulang. Oh ma ya Allah. Ada akon. Bujur ya kada. Kita real-realnya aja. Oh jaya Rasulullah. Oh makasihannya ikam Julaibib. Wahai Rasulullah, kira-kira ada lanang handak lawan ulun. Ulun nih keadaan nang ini, kada berduit, hitam, kemudian jelek, pendek lagi. Ujar Nabi, hadang dahulu lah wahai Julaibib. Aku carikan jodoh ke sanikam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang ada penyamanan lawan para sahabat ketika itu. Kada penyamanan lawan para sahabat, bahkan dengan umatnya. Jika kau dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad SAW, wahai Julaibib, tunggu ikamlah. Aku anak belang dulu ke rumahnya Pulan itu. Kenapa? Karena di sana dia punya banyak anak perempuan. Dan aku akan minta anak perempuan itu untukmu. Ini ulun ringkas saja. Sebenarnya Julaibib disuruh berdahulu ke sana. Tapi ditolak orang mentah-mentah. Ulun ringkas kisahnya, Nabi langsung ke sana.
Diketoklah rumah ini Fulan, wahai Fulan, aku ingin bertamu kepadamu. Oh silahkan ya Rasulullah, masuk. Dipersilahkan masuk. Nabi Muhammad SAW dipersilahkan duduk. Setelah duduk, Nabi disuguhi air. Setelah minum air, Nabi dipersilahkan mengutarakan apa yang ingin diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata ayahnya, ayah perempuan yang banyak ini, dia memiliki anak banyak perempuan. Ya Rasulullah, apa hajatmu kemari? Kemudian Nabi Muhammad SAW, wahai Fulan, tadi barusan datang ke rumahmu ini Julaibib, seseorang pemuda yang memang dia pendek badannya, jelek orangnya, hitam orangnya, dan dia miskin. Iya benar ya Rasulullah. Nah, apa hajatnya kemari? Hajatnya dia kemari tadi itu ingin minta anak perempuanku yang cantik ini ya Rasulullah. Terus bagaimana kata Rasulullah? Ya jelaslah aku tolak kata Nabi. Kata si ayahnya. Oke kata Nabi Muhammad. Kalau itu permintaan Julaibib bolehlah engkau tolak. Tapi kalau misalnya itu adalah permintaanku kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana wahai Fulan? Nabi Muhammad nang minta anak daripada si Fulan tadi itu untuk dijadikan istri oleh si Julaibib. Dan aku kata Nabi Muhammad menjamin anak perempuanmu akan diarahkan ke akhiratnya, ke agama, kemudian di akhiratnya akan dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Aku menjamin itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kita nih real aja berpikir. Kita nih, bisa anak bebinian. Bisa anak bebinian. Datang muhan kayak temponok kayak udah. Nang kayak tempakul. Tapi yang minta tadi adalah Nabi. Ragu-ragu. Hendak maiihakan ketian kayak ini calon minanto. Sakit benar ya kada? Hendak mengokeakan, hendak menolak ketia permintaan Nabi. Tapi ternyata di balik dinding rumahnya atau di dalam kamar daripada perempuan yang diminta Nabi Muhammad tadi itu mendengar pembicaraan ayahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, wahai Fulan, tanyakan dulu kepada anaknya. Apakah dia bersedia untuk menjadi istrinya Julaibib? Masuklah ini orang tuanya ke kamar, kemudian dia tanyakan anaknya, apa jawab anaknya? Wahai Abah, apapun itu, bagaimanapun keadaannya, kalau yang minta itu adalah Nabi Muhammad SAW, aku rela, wahai Abah. Ayo Bian. Kenapa? Karena patuhnya mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, kata yang Abah, kalau ikam pilihan ikam seperti itu, maka aku tidak bisa melarang. Berarti kamu menerima Julaibib menjadi suamimu. Inggih, wahai Abah. Nah, kayaknya juga tadi nih. Bininya tadi nih, si bininya nih, minta izin lawan Abah Sidin, kemudian diihakan oleh Abah Sidin. Lalu awak ikam mengawininya. Kamu gak dapat izin oleh apa kata kawan. Ringkas cerita, sudah di-ACC oleh ayahnya. Tapi ada satu permasalahan lagi ya Rasulullah. Ujar Julaibib. Apa kata Nabi? Istri, calon istri sudah ada. Apa lagi? Mahar ya Rasulullah. Nih, apa ngaran nih? Logam mulai. Ini berapa gram? 1 gram logam mulai berapa ini harganya? Nah, 1.200.000. Ulun kan dapat duit ya Rasulullah. Oh, mak ya Rasulullah. Ikan Julaibib. Kesiannya ikam nih hidup. Ikam Julaibib datangi Sayyidina Abu Bakar. Datangi Sayyidina Umar, datangi Sayyidina Utsman, datangi Sayyidina Ali, datangi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, katakan aku minta mahar untukmu. Cukupkan mahar yang dipinta oleh calon mertuamu dari 5 orang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin. Akhirnya
Ketoklah Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad SAW, minta uang mahar gesan ulun kawin. Oh, ini aja berapa maharnya? Sekian. Nah, kubari uji Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ternyata uang yang dipinta oleh calon mertuanya, yang misalnya berapa tadi? 1.200.000, yang didapat 10 juta. Balape. Jadi gasan mahar kawa, gasan hidangan kah kawa. Ringkas cerita, ulun ringkas, nikah dan kawin disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah akad nikah, malam mari, yang mereka ini nih, malam mari, malam hari, malam mari, baca doa di kamar pengantin nih. Kayak kira apa lagi? Ya sudah nikah, iya kah? Kayak kira apa lagi? Sah sudah. Ketika di malam hari, nang laki ataupun Julaibib hendak menjapai bininya, ternyata ketika itu terdengar suara gaungan untuk berperang, untuk jihad. Jihad. Ketika itu, maka si suami tadi, karena dia seorang kesatria, karena dia seorang pasukannya Nabi Muhammad SAW, maka dia minta izin dengan istrinya. Wahai istriku, aku izin dulu, aku berperang dulu. Kena mengawan ikam. Tinggalkan dulu. Kayak apa ikam? Ayo, maka pagi pengaruhnya hanya nih, nikah malamnya ada gaungan, ada suara untuk semua pemuda ketika itu untuk ikut berperang. Salah satunya adalah Julaibib, dan memang Julaibib ini adalah pasukannya Nabi Muhammad SAW. Minta izin lon istri. Inggih, wahai suamiku, silahkan engkau ikut berperang bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan setia menantimu. Wah. Maka diambillah dia pedang, punya pedang, kemudian dia keluar rumahnya ikut berperang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggalkannya malam pertama tadi, ditinggalkannya. Nah, pian kayak Pak. Bayangkan pian. Malam pertama ditinggalkannya oleh Julaibib. Perang, terjadilah perang ketika itu. Selesai perang, Nabi Muhammad SAW mencari mana Julaibib, kata Nabi Muhammad SAW. Dicari. Ternyata di barisan pasukan yang telah selesai berperang tidak ada Julaibib. Cari, kata Nabi Muhammad SAW. Apakah Julaibib sedang terluka atau bagaimana? Cari. Ringkas cerita, dicari oleh sahabat yang lain. Ternyata tubuh Julaibib tergeletak bersimbah darah dan beliau sudah meninggal dunia. Didatangi sama Nabi Muhammad SAW. Mayatnya dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Pertama Nabi Muhammad SAW menangis. Dia nangis, meneteskan air mata. Kemudian beliau tertunduk. Kemudian setelah itu beliau menengok kembali ke mayatnya daripada Julaibib. Kemudian beliau tertawa. Menangis, kemudian tertawa. Maka para sahabat ketika itu melihat reaksi daripada Nabi Muhammad SAW. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lihat? Bagaimana Julaibib ini keadaan? Kenapa engkau pertama kali melihatnya menangis, kemudian yang kedua engkau tertawa? Iya, kata Nabi Muhammad SAW. Pertama kali aku melihat jenazahnya, aku menangis. Kenapa? Aku kasihan dengan nasibnya, kata Nabi Muhammad SAW ketika di dunia. Maaf, kata Nabi Muhammad, sudah dia jelek, pendek. Ya, keadaannya jelek, pendek, hitam, miskin, baru nikah lagi. Belum sampat, malam pertama belum sampat. Kada sampat. Menangis Nabi Muhammad
SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tertawa ataupun tersenyum. Kenapa ya Rasulullah? Karena aku malu, kata Nabi Muhammad. Aku senang. Kenapa? Karena ruh daripada mayatnya, ruh daripada Julaibib sedang direbutkan oleh bidadari-bidadari di alam surga. Masya Allah. Kenapa? Karena taatnya dia kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi ada sedikit nasihat yang kita tarik daripada cerita ini. Ketika kita ini sudah bersuami istri, sudah dalam ikatan sah, ada namanya tanggung jawab. Tanggung jawab besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi agama. Ada juga tanggung jawab dari segi kemanusiaan, khususnya untuk suami. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana si suami harusnya bisa membimbing dan mengarahkan istrinya untuk dia bisa mendahulukan apapun urusannya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar nang laki, ding, yuk sembahyangan. Kayak nabang, lagi rame nih sinetron. Maka yang bertanggung jawab untuk mengingatkan istri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suami. Oh suami. Oh bapak-bapak. Oke. Tanggung jawab. Kemudian istri pun wajib membantu tanggung jawab suami tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana istrinya Julaibib, silahkan wahai suamiku, engkau ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW, aku akan setia menantimu. Malam pertama, pian. Siapa nangkat hakun malam pertama? Tapi panggilan jihad untuk berperang melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didahulukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laki sudah berkupiah bagus nah. Babaju koko sudah bagus, batapih bagus, sudah hendak tulak ke masjid. Ujian nang bini, bang, tukarakan wadai dahulu. Tukarakan bakso dahulu, hanyar pian, tulak ke masjid. Maka si istri seperti ini berdosa. Hendaknya dia mendukung suaminya dulu untuk beribadah kepada Allah, baru dia menonjolkan urusannya kepada suaminya. Jadi tanggung jawab dalam suami istri itu luar biasa. Tanggung jawab suami untuk membimbing istrinya kepada Allah dan Nabi Muhammad itu satu perkara yang sangat penting. Istri pun ikut membantu suaminya untuk beribadah sama-sama bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, rak'atani minal mutazawwiji afdal min sab'ina rak'atan minal a'zabi. 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah kawin atau sudah nikah itu lebih afdal daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh jomblo. Nah, gitu. Rak'atani minal mutazawwij, 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah kawin itu afdal, lebih unggul sab'ina, dari lebih unggul 70 kali lipat min rak'ata apa tadi? Sab'ina rak'atan, 70 rakaat minal azabi, daripada orang yang jomblo. Jadi sangat mudah bagi orang yang nikah atau orang yang kawin untuk melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma satu ibadah, yaitu sholat. Bagaimana dengan ibadah-ibadah
yang lain. Jadi alangkah beruntungnya orang yang mau menikah, orang yang mau berumah tangga. Kenapa? Karena ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita berataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kepada istri, tolonglah suamimu untuk taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat berataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Yang punya urusan sulit, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan dilunaskan hutangnya oleh Allah. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kunyatin salihah bisirril Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها نبي على الدرجات وتبلغنا بأوصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. اللهم بارك لنا في اولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. تقبل الله منكم